श्रोता बंधु भगवत गीतार ज्ञानपूर्ण भिडियो को आपन को स्वागत। कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन जेतेबेले द्वंद्व पड़ते सेतेबेले भगवान तांको यही बाणी कही आश्वासन देइथिले एवं तांकर सबु द्वंद्व दूर होइतिला एवं से युद्ध रे जीति पारिथिले। खाली अर्जुन नुहे अर्जुन को भली हजार हजार भक्त यही भगवत गीता बाणी शुणी तांको जीवन को सुधारिछंती। चलतु आज आमे भगवत गीतार चतुर्थ अध्यायर श्लोक विषय आलोचना करिबा। चतुर्वर्ण्यं मया स्पष्टं गुणं कर्म विभागणः तस्य भर्तारमपि मां विद्य भर्तारमव्ययम्। भगवान एई श्लोक रे कहउचंती भूत प्रकृतिर त्रिगुण एवं से गुण अनुसार कर्म अनुजाई मानव समाज रे थिबा चारि वर्ण विभाग मो द्वारा सृष्टि होइछि। जदिओ मु ए वर्ण विभागर सृष्टिकर्ता तथापि तमे जानि रखिबा उचित जे मु अव्यय बा अपरिवर्तनीय होइथिबा जोगु मु अकर्ता अटे। श्रोता बंधु भगवान समस्तଙ୍କର सृष्टिकर्ता सबु तांको ठारु जात समस्ते तांको द्वारा परिपालित हेउछंती एवं विनाश परे समस्ते तांको ठारे ही आश्रय नियंती। तेणु से समाज रे थिबा चारि वर्णर सृष्टिकर्ता अटंती। प्रथम वर्ण हैला ब्राह्मण। से माने सत गुण रे अवस्थान करंती एइथिपाई एमानकु ब्राह्मण कुआ जाए। तत्परवर्ती श्रेणी हेउछंती शासक श्रेणी बा क्षत्रिय। एमाने रज गुण रे अवस्थान करिथिबारु एमानकु क्षत्रिय कुआ जाए। तृतीय श्रेणी हेउछंती व्यवसायी जाति बा वैश्य। एमाने रजगुण और तमगुण मिश्रित गुण रे अवस्थान करिथांती। चतुर्थ श्रेणी हेउछंती शूद्र बा श्रमिक गण। एमाने भूत प्रकृतिर तमगुण रे अवस्थान करती। जदिओ भगवान श्रीकृष्ण मानव समाज रे ये चारि वर्ण विभाग सृष्टि करिसंती तथापि से चारि गोटी वर्ण विभाग मध्यरु कौनसी गोटिकर अंतर्गत नुहंती कारण से बद्धजीवी नुहंती। बद्धजीवी मानंकु नेई ये समाज गठित होई अछि। जे कौनसी पशु समाज बा प्राणी समाज परी मानव समाज एक समाज अटे किंतु मानव मानंकु पशु स्तर उन्नत स्तर को नेबा निमित्त ये चारि वर्ण विभाग भगवान सृष्टि करिसंती। एक निर्दिष्ट मानव कि कर्म करिब ताहा मध्य थिबा भूत प्रकृतिर प्राधान्य अनुजाई से कर्म करिबा दरकार। भूत प्रकृतिर विभिन्न गुण अनुजाई किपरि विभिन्न प्रकार कर्मर व्यवस्था दिया जाइछि ताहा ए पुस्तक रे अष्टादश अध्याय रे वर्णना करा जाइछि। साधारणतः ब्राह्मण परम सत्य ब्रह्म संबंध रे ज्ञान अर्जन करिथांती। अधिकांश ब्राह्मण भगवान कृष्णकर निर्विशेष ब्रह्म प्रतीति रे लीन हेबाकु इच्छा करती। जो व्यक्ति ब्राह्मणर ये सीमित ज्ञान स्तर को तो टपी जाए एवं परम पुरुष भगवान कृष्ण को जानी थाए बा सही ज्ञान स्तर रे उपनीत हो जाए से कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति हो जाए। अन्य कथारे ताहा ताको वैष्णव बोली कहा जाए। कृष्ण चेतना कहले ए मध्य सबू बुझा जाए अर्थात एक कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति समस्त ज्ञान अर्जन करिथाए। से राम नृसिंह बराह प्रभृति कृष्णकर विभिन्न विस्तृतांश मानक संबंध रे मध्य ज्ञान अर्जन करिथांती। जेपरि श्रीकृष्ण मानव समाज रे थिबा ये चारि वर्ण विभाग रे ऊर्ध्वरे अवस्थित सेहीपरि एक कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति ये चारि वर्ण विभागर ऊर्ध्वरे अवस्थित। अन्य कथारे कह जाई पारे जे जणे वैष्णव सामाजिक वर्ण विभाग गोष्ठी बा जाति विभाग रे अंतर्गत नुहे। न मां कर्मणि लम्फन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जभिनाति कर्म भी निशे बध्यते। भगवान कहउचंती एपरि कौनसी कर्म नहीं जार फल मते भोगिबाक हुए किंबा मु कौनसी कर्म फल भोगिबाक इच्छा करे नहीं। जे मो संबंधी यही सत्य को जानी पारे से मध्य
ତାର କର୍ମଫଳରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶାସନଗତ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ରାଜା କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାସନଗତ ନିୟମ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତର କ୍ରିୟାକଳାପରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବା ଭୌତିକ ଜଗତର କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବଗଣ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଜୀବଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବିଧାୟକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହି କର୍ମମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବିଧାୟକ କର୍ମରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଜୀବଗଣ ଏହି ଜଗତରେ କର୍ମଗତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଆସକ୍ତି ରହିନଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରି ମାଲିକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରଂ ୟବଶ୍ୟେ ସୃଜନଂ ସର୍ବକର୍ମଣି ପ୍ରଧାନ କାରମିଣୀ ଭୂତା ଯତୈବେ ସୃଜ୍ୟ ଶକ୍ତୟଃ। ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ କେବଳ ପରମ କାରଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳିକ କାରଣ ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି। ତାହାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି। ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟନ୍ତି, ଯଥା ଦେବତା, ମାନବ ଓ ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତର ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମଫଳ ଭୋଗନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭୌତିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଇହଜନ୍ମ ତଥା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଷମ୍ୟ ନୈଗୁଣ୍ୟଂ ନ ସାପେକ୍ଷତ୍ୱତାଂ। ଭଗବାନ କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବ ତାର ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭଗବାନ କେବଳ ତାଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଜରିଆରେ ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାମ କର୍ମ ବା କର୍ମଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିନିଖି ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସେ କଦାପି ତାର କର୍ମ ଫଳରେ ଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କରେ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିସାବ କରେ, ସେ କେବେ ପାପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେବେ ଦୋଷରହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିଛି, ସେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ସେ କର୍ମଚକ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାନବ ପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସକାମ କର୍ମରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ, ସେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତାର ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖର କୌଣସି ଭାବନା ନଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦର କୌଣସି ହିସାବ ନଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଭଲ ହିଁ ହୁଏ। ମନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଶ୍ଲୋକ 15ରୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।